Lesson 6. Identify the persons in the pictures and write their names in the given place. One is done for you. এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি চারজন ফ্রিডম ফাইটারের ছবি দেওয়া আছে এবং এখানে নাম দেওয়া আছে। আমাদেরকে চিনে চিনে সেই নামগুলোকে রেসপেক্টিভ বক্সে লিখতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে ভগৎ সিং, একজন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। এখানে যারা আছেন সবাই বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। নেক্সট দেখো মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী অর্থাৎ যাকে আমরা গান্ধীজি বলে জানি। নেক্সট ক্ষুদিরাম বোস। ক্ষুদিরাম বোস। নেক্সট আছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। Who are they? এনারা কে? They are the freedom fighters of India. They are the freedom fighters of India. FREEDOM, freedom fighters, FIGHTERS, fighters of India. Next, let's read the passage and answer the following questions. যেরকমটা প্রত্যেকটা লেসনেই আমাদের থাকে যে একটা প্যাসেজটাকে ভালোভাবে রিড করতে হবে এবং তারপরে ফলোইং কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে। The old teacher was a simple man. He spent his life teaching the children of the village. Even the zamindar, owner of land, loved and respected him. One day, a boy came running to him for help. He had a lot of money with him. The money was collected to help the freedom fighters. The police was looking for him and he needed to hide. The old teacher was surprised. He took the boy to the zamindar. The zamindar had good terms with the local police. The money must reach the leaders by that night. The zamindar took the boy in. He dressed as a woman. Along with the woman of the house, he was sent to a fair. The fair was held in the neighboring village. The police met the woman on the way but could not catch the boy. The old teacher was a simple man. সেই বয়স্ক শিক্ষকটি ছিলেন খুব একজন সাধারণ মানুষ। He spent his life teaching the old children of the village. সে কি করতেন বা তিনি কি করতেন? তিনি তার লাইফটা কিভাবে স্পেন্ড করতেন বা কিভাবে কাটাতেন? গ্রামের বাচ্চাদের পড়িয়ে, গ্রামের বাচ্চাদের পড়িয়ে তিনি তার জীবন অতিবাহিত করেন বা করতেন। Even the zamindar loved and respected him. Even the zamindar loved and respected him. এমনকি গ্রামের জমিদারও তাকে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। One day, a boy came running to him for help. একদিন একটি বালক তার কাছে দৌড়ে এসেছিল সাহায্যের জন্য। Came running to him for help. দৌড়ে এসেছিলেন সাহায্যের জন্য।
He had a lot of money with him. তার কাছে ছিল প্রচুর টাকা. The money was collected to help the freedom fighter. টাকাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে সাহায্য করার জন্য. The police was looking for him and he needed to hide. পুলিশ তাকে খুঁজছে এবং তার লুকানোর দরকার. The old teacher was surprised. সেই বয়স্ক শিক্ষকটি তো খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল. He took the boy to the জমিদার. সেই জমিদারের কাছে, অর্থাৎ জমিদার কথাটা তো যেটাকে আমরা বাংলায় বলি জমিদার, সেই জমিদারের কাছে তাকে নিয়ে গেছিল. The জমিদার had good terms with the local police. জমিদারের সাথে লোকাল পুলিশের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল. The money must reach the leaders by that time. ওই রাত্রে টাকাগুলো নেতাদের কাছে পৌঁছানোর অবশ্যই করে দরকার ছিল. The জমিদার took the boy in. জমিদার সেই ছেলেটিকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিলেন. He dressed as a woman. তাকে একটা মেয়ের মতন বা মহিলার মতন পোশাক পরিয়েছিলেন. সে পোশাক পরেছিল কিরকম, যে একজন মহিলার মতন. Along with the women of the house, he was sent to a fair. সেই বাড়ির বাকি মহিলাদের সাথে তাকে মেলাতে পাঠানো হয়েছিল. The fair was held in the neighboring village. সেই মেলাটি প্রতিবেশী গ্রামে, মানে অর্থাৎ পাশের গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল. The police met the woman on the way but could not catch the boy. সেই পুলিশ রাস্তায় সেই ওমেন, অর্থাৎ সেই ছেলেটা যে ওমেনের বেশে ড্রেস হয়েছিল তার সাথে দেখা হয়েছিল, বাট কুড নট ক্যাচ দ্য বয়, কিন্তু সেই বালকটিকে ধরতে পারেনি. নেক্সট, activity 1. Put a tick mark in the appropriate box. The old teacher was a simple man. The old teacher was a simple man. The police was looking for the boy. The police was looking for the boy. The zamindar had good terms with the police. The zamindar had good terms with the police. Next, activity 2. Complete the following sentences with information from the text. অর্থাৎ প্যাসেজে থাকা টেক্সট নিয়ে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে হবে. The money was প্যাসেজেই আছে, collected to help the freedom fighter. সে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করার জন্য. The old teacher was a simple man. Old teacher was a simple man. সেই বয়স্ক শিক্ষকটি ছিল একজন খুব সাধারণ মানুষ. The police met the woman on the way but could not catch the boy. পুলিশ রাস্তায় সেই মহিলাগুলোর সাথে দেখাও হয়েছিল, কিন্তু সেই ছেলেটিকে ধরতে পারেনি, চিনতেই পারেনি, তো ধরবে কিভাবে? লেটস লার্ন. এখানে একটা পিকচার দেওয়া আছে, এই পিকচার সম্পর্কে এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে. Read the passage given below. The sun shines brightly in the morning. The sun shines brightly in the morning. সকালবেলায় সূর্য উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করছে. The birds sing sweetly. The birds sing sweetly. পাখিগুলি মিষ্টি সুরে গান গায়. So I love to wake up early in the morning. তাই আমি
সকালবেলায় তাড়াতাড়ি উঠতে পছন্দ করি, তাই আমি সকালে ঘুম থেকে উঠতে আর্লি ইন দ্য মর্নিং ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ খুব সকালে আমি উঠতে পছন্দ করি বা জাগতে পছন্দ করি। Note that the words in italics tell something about the verbs. Italics কথা হচ্ছে একটা স্টাইল, এই যেগুলো দেখো একটু স্লাইটলি একটু বেঁকে বেঁকে লেখা, এটাকে হচ্ছে ইটালিক্স। Note that words italics tell something about the verb. মানে শাইন করছে, এখানে দেখো ফার্স্ট সেন্টেন্সে সূর্য শাইন করছে, জল করছে। কিভাবে জল করছে? ব্রাইটলি, উজ্জ্বলভাবে। পাখিরা গান গাচ্ছে, গানটা কিভাবে গাচ্ছে? সুইটলি, মিষ্টি সুরে। ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, আমরা উঠে পড়ছি কখন? খুব সকালে উঠে পড়ছি। লেটস ডু অ্যান্ড লার্ন। Activity 3A. Underline the words in the passage given above that tell something about the verbs and write those words in the space below. One is done for you. Brightly, sweetly, eagerly. Brightly, sweetly, eagerly. এই ওয়ার্ডসগুলো প্যাসেজে কি করছে? ভার্বকে সম্পর্কে আরো কিছু বলছে, ঠিক যেমনভাবে নাউনের সম্পর্কে যে আরো নাউনটাকে ডেসক্রাইব করতে অ্যাডজেক্টিভ, এখানে ভার্বটাকে কিন্তু দেখো ডেসক্রাইব করছে এই ওয়ার্ডগুলো। এগুলোকে আমরা কি বলবো? এগুলোকে বলবো অ্যাডভার্ব। দিস ওয়ার্ডস আর কল্ড অ্যাডভার্বস। অ্যাডভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ টেলস সামথিং অ্যাবাউট অর মডিফাই এ ভার্ব অর অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডভার্ব হচ্ছে না ভার্বটাকে আরও কোয়ালিফাই করে, ভার্বটাকে আরও ভালোভাবে ভার্বটা সম্পর্কে বলে বা ভার্বটাকে ডেসক্রাইব করে, অথবা সেন্টেন্সে থাকা অ্যাডজেক্টিভকে আরও ভালোভাবে ডেসক্রাইব করে, সেটাকে বলবো আমরা অ্যাডভার্ব। ADVERBS অ্যাডভার্বস। ADVERBS অ্যাডভার্বস। এখানে এই পেজটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কিভাবে ভার্বটাকে ডেসক্রাইব করছে। লেটস লার্ন নোটিস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য পেয়ার্স অফ সেন্টেন্সেস। নিচের বাক্যগুলির পার্থক্য বুঝো। রোহিত ইজ রানিং। দেখো প্রথম সেন্টেন্সটাই দেওয়া আছে রোহিত ইজ রানিং, মানে রোহিত দৌড়াচ্ছে। ঠিক তার পরের সেন্টেন্সে দেওয়া আছে রোহিত ইজ রানিং ফাস্ট। রোহিত দৌড়াচ্ছে। কিভাবে দৌড়াচ্ছে? খুব জোরে দৌড়াচ্ছে। তাহলে এই দৌড়ানোটাকে আরো ভালোভাবে বোঝালো কোন ওয়ার্ডটা? সেটা হলো ফাস্ট। দ্য গার্ল ইজ সিঙ্গিং, মানে মেয়েটি গান গাইছে। দ্য গার্ল ইজ সিঙ্গিং সুইটলি, গানটা কিভাবে গাইছে? খুব মিষ্টি সুরে গাইছে। তাহলে এখানে ভার্বটাকে কে বোঝালো আরো ভালোভাবে? সুইটলি। শম্পা ক্যান ডু দিস ম্যাথ, শম্পাই অঙ্কটা করতে পারে। ঠিক আছে, শম্পা ক্যান ডু দিস ম্যাথ ইজিলি, মানে শম্পা অঙ্কটাকে করতে পারে, শুধু না কিভাবে করতে পারে? সহজভাবে করতে পারে। এখানে শম্পার করাটাকে আরো কিভাবে ভালোভাবে বোঝানো হচ্ছে? এই ইজিলি ওয়ার্ডটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। সেলিনা ইজ এ গুড গার্ল, সেলিনা একজন ভালো মেয়ে। এখানে গুড কি? অ্যাডজেক্টিভ। সেলিনা ইজ এ ভেরি গুড গার্ল, মানে গুডটা শুধু অ্যাডজেক্টিভ কি না, অ্যাডজেক্টিভকেও আরো ভালোভাবে বোঝাচ্ছে। কোন ওয়ার্ডটা? ভেরি। তো সেলিনা ইজ এ ভেরি গুড বয়। দি ওয়ার্ডস লাইক ফাস্ট, সুইটলি, easily, very are called adverbs. Adverbs add more meaning to verbs, adjectives or another adverbs. Some words can be converted into adverb by adding lys such as gladly, quickly, slowly, recently. অর্থাৎ বলছে অ্যাডভার্ব আমরা সেন্টেন্সে সেই ওয়ার্ডটাকে বলবো যেই ওয়ার্ডটা ভার্বকে আরও ভালোভাবে বোঝাবে, অ্যাডজেক্টিভকে আরও ভালোভাবে বোঝাবে, অথবা কোনো কোনো সময় দেখা যায় অ্যাডভার্বকেও আবার ভালোভাবে বোঝাবে। অন্য অ্যানাদার অ্যাডভার্ব, তাকে আমরা কি বলবো? অ্যাডভার্ব। Some words can be converted into adverb by adding ly.
কিছু ওয়ার্ডের সাথে এলওয়াই যোগ করে অ্যাডভার্ব হয়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এলওয়াই দেওয়া ওয়ার্ডগুলোই শুধুমাত্র অ্যাডভার্ব হবে। এখানে দেখো ফার্স্ট আছে, এখানে কিন্তু এলওয়াই নেই, এখানে ফার্স্ট ওয়ার্ডটার সাথে এলওয়াই নেই, কিন্তু এখানে ফার্স্ট কিন্তু অ্যাডভার্ব হিসেবে ইউজ হয়েছে। এখানে সুইটলি, ইজিলি এলওয়াই আছে, অবশ্যই আমরা অ্যাডভার্ব বলে দিতে পারবো দেখে। আবার এখানে ভেরি আছে, ভেরিতে কিন্তু এলওয়াই নেই, তাই কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাডভার্ব। তাই জন্য একটা কথা মনে রাখবে যে অ্যাডভার্ব মানেই লাস্টে এলওয়াই থাকবে এমন না। অ্যাডভার্ব কিন্তু অন্য ওয়ার্ডও হতে পারে যেটা অ্যাডভার্ব, যেটাতে এলওয়াই নেই, কিন্তু আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে, যেই ওয়ার্ডটা ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে, ভার্বকে আরও ভালোভাবে বোঝাচ্ছে বা কোনো অ্যাডজেক্টিভকে আরও ভালোভাবে বোঝাচ্ছে, সেটাই করলো অ্যাডভার্ব। তাহলে আজকে আমরা 110 পেজ নাম্বার 110 অবধি পড়লাম। নেক্সট আমরা পরের থেকে আমরা পড়বো। তো আজকের মতন ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।